today we are going to discuss the first topic of science 2 is the heredity and the evolution. Now we know the topic is related to the biology, that is about the genetics. We know what is the meaning of genetics, that is it is a branch of biology, it is related to the genetics. So we know it is a branch. What is the meaning of genetics? It is a branch of biology which deals with the study of the genes and heredity. Now question arises, what is the meaning of genes? We know that is genes is a part of DNA, that is it is a segment which is present on the DNA, that is segments on DNA. Segments of DNA we call it as a gene. आता जेव्हा आपण DNA segment चा अभ्यास म्हणजे जीन असं म्हणतो, that is gene means the segments on DNA. So we know what is the meaning of DNA, what is the long form of DNA, that is it is a deoxyribonucleic acid. DNA, it is a deoxyribonucleic acid. We know it is a double stranded. Now this DNA is double stranded. It is double stranded and double helix structure. It is double stranded, double helix structure in which we know that is it is made up of ribose. त्याचं construction कसं आहे, कशा पद्धतीने तयार झालंय, that is it contains DNA contains ribose sugar, it is a pentose sugar, as well as it also contains phosphate and it contains nitrogen bases. So that which are the constituents of the DNA, that is it contains ribose sugar, it is a pentose sugar, phosphate and nitrogen bases. These are the components of the DNA. Now we know that is how the combination takes place in the DNA. If we observe the structure of the DNA, the structure of DNA is, we have already discussed that it is a double stranded helical structure in which it contains nitrogen bases. Nitrogen bases याच्यामध्ये कोणकोणते bases आहेत, that is it contains adenine, guanine, cytosine and thiamine. हे त्याच्यातले बेसिकली नायट्रोजन कंटेंट्स आहेत. सो आता याची कॉम्बिनेशन्स कशी आहेत, दॅट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन इज लाईक दॅट A, सपोज दिस इज T, C, G. कशाही पद्धतीने हा जो सिक्वेन्स आहे, हा सिक्वेन्स कशाही पद्धतीने असू शकतो, बट द कॉम्बिनेशन इज दॅट इज A is regularly connected to the T, T is connected to the A, C is connected to G in such a way. अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन्स आहेत, that is A is connected, adenine is connected to thiamine, the thiamine is connected to adenine, cytosine is connected to guanine, so that these are called as basement pairs, that is complementary pairs. These are called as complementary pairs. In adenine and thiamine, that is regularly double bond is present, and cytosine and thiamine, that is triple bond is present. म्हणजे अशा पद्धतीने this is called as a normal combination of the nitrogenous bases. म्हणजे basically which are the constituents of the DNA? It contains ribose, phosphate, nitrogen bases. Nitrogen bases कोणते nitrogen bases आहेत? It contains adenine, guanine, cytosine, thiamine. Combinations कशी आहेत? A, T, double bond, C, G, triple bond. In such a way the regular combinations are so that these are called as genetic codes. These combinations are called as genetic codes of DNA. Now next, आता हा जो पार्ट आपण बघितला, हा जीन्स मधला हा यातला जो सेगमेंट आहे, वी कॉल्ड इट एज अ जीन. नाउ नेक्स्ट पार्ट, आता हा त्याची लोकेशन कुठे आहे, वेर इज द लोकेशन ऑफ द जीन. Particularly about we are discussing about a DNA, so the location of the gene, ह्याची लोकेशन कुठे आहे DNA ची. Particularly we know the basic unit of the living organism. The basic unit of living organism is the cell. Cell is a basic unit in which it contains a nucleus. त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे. या न्यूक्लियस मध्ये या सेलचे पार्ट कुठे आहेत, हा एक तर न्यूक्लियस आहे आणि दुसरं एक्स्ट्रा सेल्युलर
extranuclear, that is the different cell organelles which are present in the cell. So it is a part of हा सेलचा भाग आहे, न्यूक्लियस आहे, एक्स्ट्रा आणि बाकीच्या ह्या सेल ऑर्गॅनल्स आहे. आता याच्यामध्ये जी लोकेशन ऑफ द डीएनए, इट इज प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर, वी कॉल्ड इट ॲज अ क्रोमोझोम. जो हा जो न्यूक्लियस आहे, या न्यूक्लियस मध्ये जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोझोम. नाउ इन दिस क्रोमोझोम्स, या क्रोमोझोम्स वरती डीएनए आहे आणि ह्या डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स. कारण आपण जीन्स हे म्हणताना सांगतानाच बघितलेलं आहे, दॅट इज द सेगमेंट ऑन द डीएनए इज कॉल्ड एज जीन. सो दॅट ह्या डीएनए वरती जे सेगमेंट्स आहेत त्यांना आपण जीन म्हटलं, विच कॅरीज द जेनेटिक मटेरियल, which carries the genetic material, means the genetic information or the traits or the characters are transferred from parents to offsprings. Parents to offsprings म्हणजे जी सगळे जे आपले characters आहेत, these characters are passed from one generation to next generation. These are the characters passed from by these genes which are present in this DNA. या DNA वरती आपल्याला हे सगळं genetic information जी आहे ती genetic information आपल्याला बघायला मिळते, and it is passed in the from the parents to offspring. So it is called, जसं आपण म्हटलं genes पार्ट ऑफ डीएनए विच इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोझोम, त्याच्यामध्ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे, हे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पॅरेंट्स कडून ऑफस्प्रिंग कडे पास ऑन होते. त्याच पद्धतीने ही जी प्रोसेस आहे, दॅट इज द प्रोसेस इन विच द ऑल ऑफ द ट्रेट्स आर some traits are passed from parents to offspring. We call it as heredity. The process is called as heredity. I am repeating same thing की जसं आपण जीन्सचा अभ्यास बघितलेला आहे, तसाच what is the meaning of heredity? Heredity याचा अर्थ काय? It is a process. It is a process in which the traits or the characters are passed from parents to offspring, from one generation to next generation. आता ह्या गोष्टीचा एक्झॅक्टली अर्थ काय आहे की समजा आपण एखादं छोटंसं बाळ बघायला जातो. जेव्हा आपण छोटंसं बाळ बघायला जातो तेव्हा आपलं एक्सप्रेशन काय असतं की बाळ कुणासारखं आहे? आईसारखं आहे, बाबांसारखं आहे, आजीसारखं आहे, आजोबांसारखं आहे, मामासारखं आहे, काकासारखं आहे, आत्यासारखं. म्हणजेच काय आहे की आपण त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी बघतोय. सिमिलॅरिटी बघतोय म्हणजेच विच कॅरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मागची जी पहिली जी जनरेशन आहे, या जनरेशन कडून पुढच्या जनरेशन मध्ये कोणती कॅरेक्टर्स आलेली आहेत, ही कॅरेक्टर्स आपण त्याच्यामध्ये बघतो. बाळ आई, त्याचा रंग कुणासारखा आहे, त्याच्या डोळ्याचा रंग कसा आहे, त्याच्यामध्ये असणारी जी हसायची लकब आहे, त्याची शारीरिक ठेवण कशी आहे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑब्झर्व्ड अँड दीज आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ह्या सगळ्या ज्या कंडिशन्स आहेत, या सगळ्या कंडिशन्स आपल्याला आपल्या आई वडिलांकडून आलेल्या आहेत. मागच्या पिढीकडून पुढच्या पिढीमध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी आलेल्या बघायला मिळतात. Means we can say that there are some sort of similarities are present in the parents and the offspring. मागची पिढी आणि पुढची पिढी यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटीज आहेत, साम्य आहेत, बट इट इज नॉट आयडेंटिकल. अगदी तंतोतंत आपण नाहीये. आपण तंतोतंत आपल्या आईसारखे नाहीये किंवा आपला भाऊ तंतोतंत आपल्या वडिलांसारखा नाहीये. मीन्स इट इज नॉट आयडेंटिकल, बट देर आर सम सॉर्ट ऑफ सिमिलॅरिटीज. पण त्यांच्यामध्ये काही साम्य आहे. आता हे जे साम्य असणं, इट इज ओनली ड्यू टू द हेरिडिटी. यासाठी अभ्यास कोणी केला तर सुरुवात, याची जी सुरुवात आहे, सो द starting beginning was done by Johann Gregor Mendel, who was called as the pioneer of a modern genetics, and he's also called as the father of genetics. And the era of this Johann Gregor Mendel is 1886. Next study was done in 1901 by Hugo de Varis. Now what he studied the reasons behind the sudden change. The reasons behind the sudden change due to the, and the reason that is a mutational chromosome. So now the question arises, what is the meaning of mutational chromosome? That is, what is the meaning of a mutation? आता म्युटेशनचा अर्थ थोडासा पुढचा जो पार्ट आहे, म्युटेशन हा थोडा इथं घेते. That is, what is the meaning of mutation? Regularly we have observed that DNA जो आहे, that is combinations are A, T, C, G अशा पद्धतीने कॉम्बिनेशन्स आहेत. It is called as a normal gene.
हा जो सेगमेंट आहे वी कॉल इट एज अ नॉर्मल जीन. ऑन द अदर हँड सपोज ए टीच्या ऐवजी या ठिकाणचं टी जर मिसिंग झालं, मिसिंग असेल म्हणजे टोटली अब्सेंट आहे, किंवा इन्स्टेड ऑफ टी या ठिकाणी चुकीचं न्यूक्लिओटाइड आलं, सी आलं किंवा जी आलं, विच इज नॉट अ नॉर्मल कंडिशन. ही काय नॉर्मल कंडिशन होऊ शकत नाही. मीन्स दॅट इज अ चेंज इन द नॉर्मल कंडिशन टेक्स प्लेस. सच अ टाइप ऑफ gene it is called as mutation, and the chromosome is called as mutational chromosome. I am repeating same thing. That is, what is the meaning of a normal gene or normal DNA की जेव्हा त्याची कॉम्बिनेशन्स A, T आणि C, G अशा पद्धतीने आहेत, so that it is a normal condition. इथं ॲडेनिनचं कॉम्बिनेशन थायमिनशी आहे, सायटोसिनचं कॉम्बिनेशन ग्वानिनशी आहे, so that it is a normal condition. पण काही वेळेला these are a very rare condition. अशा कंडिशनला काय होतं, instead of T there is a missing. हे T मिसिंग आहे, किंवा C आहे, इथं A च्या इथं T आहे पण C च्या इथलं G मिसिंग झालेलं आहे, किंवा बेस पेअरिंग जे आपण कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग म्हणतो, हे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग पूर्णपणे चुकलेलं आहे. म्हणजे C च्या बरोबर अगेन C आलेलं आहे किंवा व्हॉट एव्हर मिसिंग आहे, किंवा याचा जो सिक्वेन्स आहे या सिक्वेन्स मध्ये चेंज झालेला आहे. इन सच अ कंडिशन इट इज कॉल्ड एज जम्पिंग ऑफ जीन्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्युटेशन. That is a mutational chromosome. आणि अशा क्रोमोझोम मुळे there are sudden changes takes place, and these sudden changes it was observed by Hugo de Veris in 1901, which is responsible for the different, this mutation is responsible for the different diseases such as sickle cell anemia or different types of cancers. So it was studied first by Hugo de Veris in 1901. Then in 1902 Walter and Sutton first observed the chromosomes in the grasshopper. हे ऑब्झर्वेशन सुद्धा अतिशय महत्वाचं आहे. देन आफ्टर 1944 द ऑस्वाल्ड एव्हरी, मॅकलिन मॅककार्थी अँड द कॉलिन मॅकलॉइड, these are three scientists, they proved that the DNA is the genetic material which is present in all living organisms except viruses. फक्त व्हायरस मध्ये हे जेनेटिक मटेरियल नाही अशा पद्धतीने ऍक्ट होतं. फक्त व्हायरस सोडून जे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये DNA behaves as a genetic material. We know what is the meaning of genetic material. That is, the traits are transferred from one generation to next generation, and so that the DNA plays very important role in the transfer of the genetic material. Afterwards, in 1961, the Francois Jacob and Jack Monod, both of these scientists proposed a model of protein synthesis by DNA in a bacterial cell. आता हा जो त्यांनी केलेला जे मॉडेल प्रपोज केलंय, इट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. का ह्याचा रोल महत्वाचा आहे, दॅट इज याच्यामुळे जे जेनेटिक कोड आहेत, वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. या डीएनए मधले जे जेनेटिक कोड आहेत, ह्या जेनेटिक कोडचा अभ्यास करायला खूप सोपं गेलं, की ज्यामुळे ह्यांनी हे जे मॉडेल मांडलेलं आहे प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए, त्यामुळं हा जो अभ्यास आहे म्हणजे जे जेनेटिक कोड्स आहेत हे जेनेटिक कोड समजायला सोपं गेलं. टू आयडेंटिफाय द जेनेटिक कोड्स इन द डीएनए हा महत्वाचा आहे. ॲज वेल ॲज द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीचा सुद्धा याच्यामध्ये अभ्यास सुरुवात झाली. दॅट इज रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी इन जेनेटिक इंजिनिअरिंग. हे कशामुळे समजलं, दॅट इज वी नो दिस रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी आपल्या रुटीन लाईफमध्ये अतिशय महत्वाचं आहे. आज आपण बघतो आपल्या घराघरामध्ये लोकांना डायबिटीस असतो. डायबिटीस असते, वी नो डायबिटीस कशामुळे होतं, तर आपली जी शुगर कंट्रोलमध्ये होत नाही. अशा वेळी इन्शुलिन हे बाहेरून घ्यावं लागतं. हे इन्शुलिन कशा पद्धतीनं तयार केलं जातं, दॅट इज बाय रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. किंवा आज आपल्या बऱ्याचशा वॅक्सिन्स आपण बघतो, ह्या वॅक्सिन्स कशामुळे तयार होतात, मग ती आपली रेबीजची वॅक्सिन असेल, हेपॅटायटिस बी ची वॅक्सिन असेल, या सगळ्या वॅक्सिन्स या रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीनं तयार होतात. मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अवर रुटीन लाईफ. आपल्याला ह्या गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळं हा जो त्यांनी जे मॉडेल प्रपोज केलं त्याचा अतिशय महत्वाचा रोल आहे. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट transcription. Next part is the transcription, translation and translocation. Transcription. Now what is the meaning of transcription?
Now, in this transcription, we know the information of protein synthesis. We know the protein synthesis. Basically, we know the DNA plays very important role. That is, it contains a genetic material. या genetic material वरून it forms RNA, and RNA च्या द्वारे by RNA it forms a protein. It forms a protein, that is protein synthesis takes place here. Means this is called as, means we can say the protein synthesis takes place by DNA through RNA. म्हणजे DNA पासून पहिल्यांदा RNA कडून protein synthesis होतं. So it is called as a central theme. ही central theme आहे. So it is called as central dogma. It is called as a central dogma. What is a central dogma? What is a central theme? Central theme is DNA पासून RNA पासून protein synthesis होतं. Protein synthesis झाल्यामुळे काय आहे, whole body is nothing but a protein only. आणि आपलं जे representation आहे, it takes place by the proteins only, so that it is called as a central dogma. It is a central theme of the life. It is called as a central dogma. आता ही जी process of transcription आहे, ही कशा पद्धतीने होते? How the process of transcription takes place? We have already stated that it starts from the DNA. So I will discuss first about the structure of the DNA. आता DNA च्या structure बद्दल थोडंसं आपण बघितलंय. So it is a double stranded structure in which it contains A, T, C, G अशा पद्धतीने combinations आहे. So in the process of transcription मध्ये काय होतंय? पहिल्यांदा it is a winding आहे. DNA चं स्ट्रक्चर कसं आहे, वाइंडिंग आहे. सो फर्स्ट स्टेप दॅट इज टू अनवाइंड इट. हे अनवाइंड होतं सो दॅट बेसिकली जे आहे तो इट फॉर्म्स इन सच अ वे. आपल्याला पुस्तकामध्ये पेज नंबर 2 वरती डायग्राम दिलेली आहे. सो दॅट हिअर इट फॉर्म्स अनवाइंडिंग स्टेट. अशा पद्धतीनं द टू स्ट्रँड्स आर सेपरेटेड. 2 स्ट्रँड्स याच्यामध्ये सेपरेट होत आहेत. 2 strands are separated. Naturally, again it contains a nucleotides, that is A, T, C, G and so on. याचे कॉम्प्लिमेंटरी हे दुसऱ्या स्ट्रँड वरती असणार आहे. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा काय आहे, हा जो DNA आहे हा अनवाइंड होतोय. अनवाइंड झाल्यावरती इट फॉर्म्स 2 strands. आउट ऑफ दीज 2 strands, 1 strand it is not totally used. Only 1 strand is used for the process of transcription. ट्रान्स्क्रिप्शनच्या प्रोसेससाठी 2 पैकी एकाच स्ट्रँडचा वापर हा त्याच्यामध्ये होत असतो. सो वी नो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स A, T, C, G on the one strand of DNA. आता काय होणार आहे, हा जो DNA वरचा जो स्ट्रँड आहे याचा तो काय करतो, कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तयार करतो. आय एम रिपीटिंग सेम थिंग. दॅट इज बेसिकली दिस इज द A, T. मी हीच डायग्राम काढलेली आहे C, G. सो दिस इज अ 1 strand ऑफ DNA. हा DNA काय करतोय, ट्रान्स्क्रिप्शनच्या प्रोसेसमध्ये याचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तयार करतोय. हा DNA आहे आपला. आणि आता हा कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तयार करताना द एन्झाइम यूज इज RNA polymerase. RNA polymerase. So what is the role of RNA polymerase? That is in the formation of mRNA. mRNA formation मध्ये RNA polymerase चा रोल आहे, हा महत्त्वाचा आहे. आणि काय रोल आहे, that is it forms the complementary base pairs of the DNA. ह्या DNA च्या मध्ये जे न्यूक्लियोटाइड्स आहेत त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी तयार केलं जातं. म्हणजेच काय होतं, it forms the mRNA. We know the structure of the mRNA. It is a single stranded structure. Again, first we will discuss about जो आरएनएचा जो पॉइंट थोडासा राहिलेला आपण बघूया. जसं आपण डीएनए बघितलेला आहे, डीएनए हे न्यूक्लिक ऍसिड आहे, तसंच आरएनए इज ऑल्सो न्यूक्लिक ऍसिड. इट इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक ऍसिड. नाउ इट इज ऑल्सो न्यूक्लिक ऍसिड, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डीएनए एंड आरएनए? दैट इज we know that is it contains, in DNA it contains adenine, guanine, cytosine, thymine. Now instead of this adenine, guanine, cytosine, thymine, RNA contains adenine, guanine, cytosine. Instead of this thymine it contains uracil. एवढाच त्याच्यामध्ये फरक आहे की RNA मध्ये instead of thymine there is a presence of uracil. त्यामुळे आता इथं काय होणार आहे, परत अजून RNA चे 3 टाइप्स आहेत. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्टँडर्ड. देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ RNA, दॅट इज mRNA, rRNA and tRNA. So these are the different types of RNA and which plays very important role in the protein synthesis. So आता इथं काय आहे, आरएनए मध्ये आपण बघितलं ॲडेनिन, ग्वानिन, सायटोसिन आणि युरॅसिल आहे. इथं आपल्याला पहिल्यांदा ट्रान्स्क्रिप्शनच्या प्रोसेसमध्ये mRNA हा तयार होतो. आता mRNA तयार होताना त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर्स तयार होणार आहेत. सो
ॲडेनिन जो आहे याचा कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर काय तयार होणार आहे? थायमिन तर याच्यामध्ये नाहीये. सो दॅट इन्स्टेड ऑफ थायमिन इट फॉर्म्स युरॅसिन. टी जी आहे टी असेल तर त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर ए होतो. सी असेल तर जी होतो. जी आहे तर सी आहे. अशा पद्धतीने अँड सो ऑन. सो thousands of the subunits are present on the mRNA. In such a way it forms the complementary base pair on the mRNA. Now these complementary base pairs, these are called as it forms a grouping the 3 in 1, so that it is called as triplet codon. हा तिघांचा असा ग्रुप केला जातो त्याला ट्रिपलेट कोडॉन. It is called as triplet codon. सो तिघांचा जो ग्रुप जो mRNA वरती असे हे thousands of these nucleotides are present. त्याच्या तिघांचा जो ग्रुप आहे it is called as a triplet codon. So here the process of transcription is completed. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय आहे की डीएनए वरचा जो मेसेज आहे हा सगळा डीएनए वरचा मेसेज हा mRNA वरती आलेला आहे आणि अशा पद्धतीने होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस. कुठे होते ही प्रोसेस सगळी प्रोसेस न्यूक्लियस मध्ये होती. डीएनए हा न्यूक्लियस मध्ये आहे. mRNA फॉर्मेशन न्यूक्लियस मध्ये होत आहे. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शनची जी प्रोसेस आहे ही न्यूक्लियस मध्ये होती. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस इज द ट्रान्सलेशन. First is the transcription, in which the formation all the message genetic message is transferred from DNA to mRNA. The process takes place in nucleus. Now next step is the translation. Next step is the translation. आता हा जो mRNA आहे जो आपल्याला न्यूक्लियस मध्ये तयार झालेला आहे. Now second is the translation. सेकंड स्टेप इज द ट्रान्सलेशन. इथं mRNA तयार झालाय. हा न्यूक्लियस मध्ये तयार झाला. न्यूक्लियस मधून हा बाहेर येतो. हा सायटोप्लाझम मध्ये येतो. इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द सेलचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियसच्या बाहेर देयर इज अ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज प्रेझेंट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज प्रेझेंट. इन वन टाइप देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट. इट इज कॉल्ड एज अ रायबोसोम. याला रायबोसोम म्हटलं जातं. सो इट इज अ रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम and another endoplasmic reticulum in which there is not a dot like structure. याच्यावरती dot like structure नाही. There is no presence of ribosome. या ठिकाणी रायबोसोम्स नाहीये. परंतु ज्या ठिकाणी रायबोसोम dot like structure आहे so it contains ribosome. It is a cell organelle. ही एक cell organelle आहे in which what is the function of a ribosome is that the protein synthesis is very important function of the ribosome. अतिशय महत्वाचं फंक्शन आहे त्याचं की प्रोटीन सिंथेसिस. Now this protein synthesis takes place in this dot like structure which is present on a rough endoplasmic reticulum. जो mRNA न्यूक्लियस मध्ये तयार झाला हा आता इथं रायबोसोमच्या जवळ येतो. त्या रायबोसोम मध्ये tRNA आहे. Now what actual process takes place in translation. हा mRNA आता रायबोसोम जवळ आलेला आहे जिथं आपल्याला प्रोटीन सिंथेसिस करायचं आहे. आता रायबोसोम जवळ आल्यावरती हा रायबोसोम मध्ये tRNA आहे. आता tRNA व्हॉट इज द रोल ऑफ tRNA. या ठिकाणी काय होतं हा ट्रिपलेट कोडॉन आहे. नाउ दिस ट्रिपलेट कोडॉन याच्यामध्ये मेसेज आपल्याला कुठून आलेला आहे डीएनए कडून मेसेज आलेला आहे. सगळं जेनेटिक मटेरियल आहे. नाउ अगेन इट फॉर्म्स द कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर. आता हा पुन्हा काय करतो त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तयार करतो. आता आपला हा tRNA आहे. बघा लक्ष द्यायचंय की यामध्ये नाउ दिस जो ट्रिपलेट कोडॉन आहे इथं जो mRNA वरती आहे. नाउ दिस mRNA ह्या mRNA च्या परत कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर युरॅसिलचं काय आहे ॲडेनिनचं युरॅसिन, ग्वानिनचं आहे सायटोसिनचं आहे ग्वानिन. सो हियर इट फॉर्म्स द complementary base pair on the tRNA and these are called as, again there is a grouping of the three, these are called as anticodons.
याला अँटीकोडॉन असं म्हटलंय. म्हणजेच मेसेज पहिल्यांदा DNA कडून mRNA कडे आलेला आहे. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्सक्रिप्शन. पहिली स्टेप इथं झालेली आहे. दुसऱ्या स्टेप मध्ये जो मेसेज हा आपल्याला mRNA वरती आलेला आहे, mRNA कडून तो tRNA वरती गेलेला आहे. दिस इज अ सेकंड स्टेप कॉल्ड एज अ ट्रान्सलेशन मेथड. काय आहे, जसं आपण म्हणतो भाषांतर केलेलं आहे, ट्रान्सलेशन मेथड. एकामधून मेसेज हा कोड लँग्वेज मध्ये दुसरीकडे गेलेला आहे. इट इज पास टू द tRNA. आता tRNA, सो इट इज कॉल्ड एज अँटीकोडॉन्स. हा जो ग्रुपिंग आहे, three groups of the nucleotides combines and we called it as a anticodon, triplet anticodon. आता हा अँटीकोडॉन, आता हा tRNA काय करतो, याच्यावरती हा mRNA च्या वरती रायबोसोम आहे, त्याच्यावरती tRNA. आता दिस ग्रुप, हा जो अँटीकोडॉन आहे AUG, हा AUG जो आहे, आपण जसं म्हटलं ग्रुप आहे, ह्या AUG चं व्हॉट इज द रोल ऑफ tRNA, की हा AUG शी रिलेटेड हे सगळं कुठं चाललंय, रायबोसोम मध्ये चाललेलं आहे. रायबोसोमच्या साईडला या ठिकाणी आहे. हा tRNA काय करतो, AUC शी रिलेटेड जे अमिनो ऍसिड आहे, वी नो देर आर 20 डिफरंट अमिनो ऍसिड्स आर प्रेझेंट इन द सेल. सेल मध्ये डिफरंट 20 अमिनो ऍसिड्स आहेत. या अमिनो ऍसिड साठी प्रत्येकाचे कोड आहेत, जशी कोड लँग्वेज आहे. AUC साठी जे अमिनो ऍसिड आहे, हे अमिनो ऍसिड कॅप्चर केलं जातं आणि हे अमिनो ऍसिड हे रायबोसोम जवळ आणलं जातं. म्हणजेच काय आहे, आता याच्याशी रिलेटेड जे अमिनो ऍसिड आहे, ते अमिनो ऍसिड पकडलं जातं आणि ते या ठिकाणी आणलेलं आहे. हा जो रायबोसोम आहे, हा रायबोसोम ट्रिपलेटचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि तो mRNA वरून पुढच्या ट्रिपलेटकडे एकदम पुढे सरकतो. दिस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. I am repeating same thing. काय आहे, tRNA ने काय केलेलं आहे, tRNA या सायटोप्लाझम मधून जो अमायनो ऍसिड आहे, हा अमायनो ऍसिड कलेक्ट करतो, या इथं जवळ आणून देतो. tRNA इकडून पुढून निघून जातो. tRNA च्या बाबतीमध्ये there are two types of tRNA. One is a clover leaf model. First one is a clover leaf model and second one is a hairpin model. हे दोन शेप्स आहेत. आपल्याला पेज नंबर 2 वरती जी डायग्राम दिलेली आहे tRNA ची, ती क्लोवर लीफ मॉडेल आहे. सो दिस क्लोवर लीफ मॉडेल, याच्यामध्ये tRNA काय करतो, संबंधित जे अमिनो ऍसिड आहे ते शोधून काढतो. याच्यावरती ह्या mRNA आहे, या mRNA च्या वरती इथं रायबोसोम आहे, त्याच्यामध्ये हे अमिनो ऍसिड इथं स्टोअर केलं जातं, आणून ठेवलं जातं आणि हा tRNA तिघांचा मिळून बनलेला न्यूक्लिओटाइड्स हा या बाजूला मूव्ह होतो आणि रायबोसोम पुढच्या बाजूला मूव्ह होतो. किती अंतर, स्टेप बाय स्टेप, 3-3च्या अंतराने हा पुढे सरकतो. म्हणजे पोझिशन इज चेंज. दिस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. Do you get it? That is 3 steps मी याच्यामध्ये सांगितल्या. First step is the transcription, second step is translation and third step is about the translocation. Translocation मध्ये त्याची जी पोझिशन आहे, ही पोझिशन चेंज होत जाते आणि अशा पद्धतीनं the amino acid, certain type of amino acid is collected. म्हणजे पहिल्यांदा AUG शी अमिनो ऍसिड जे आहे कलेक्टेड, ते इथं कलेक्ट केलं, tRNA इकडे निघून गेला, रायबोसोम पुढच्या सिक्वेन्स कडे गेलं. पुढच्या सिक्वेन्सच्या अनुषंगानं समजा जो पुढचा सिक्वेन्स समजा CGA असा असेल, तर याच्याशी किंवा GAU असा असेल, तर GAU शी संबंधित जे अमिनो ऍसिड आहे, ते अमिनो ऍसिड कलेक्ट केलं जातं, इथं आणून ठेवलं जातं आणि तो tRNA मागं निघून जातो, हा रायबोसोम पुढे निघून जातो. इन सच अ वे इट फॉर्म्स अ पॉलीपेप्टाइड चेन. अशा पद्धतीनं अमिनो ऍसिडची चेन फॉर्म होते, विच इज कॉल्ड एज आफ्टरवर्ड्स वी कॉल्ड इट एज अ प्रोटीन्स. आणि अशा पद्धतीनं प्रोटीन सिंथेसिस हे त्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. Next we'll discuss about the evolution. Now evolution means it occurs, means changes. That is, a changes takes place, but it is not a sudden change. Evolution means change, but it is not a sudden change. That is, it is very slow process. अतिशय slow अशी process आहे. That is, it takes thousands of the years. Here the process takes place for the long time takes place. It is a very slow process in which there is a change in the specific characteristic takes place. On the other hand,
That is, for example, we can say that first it forms a simple type. पहिल्यांदा जे living organisms तयार झालेले आहेत. We know the first living organism according to this, according to the people, that is the first living organism, it was formed in the ocean only. And so that at the beginning these elements were very simple one. On the other hand, that is, it is converted into complex one. पहिल्यांदा कसे, पहिल्यांदा जे living organisms निर्माण झाले ते अतिशय सिंपल होते. पुन्हा त्यांचं हळूहळू कन्वर्शन जे आहे ते कॉम्प्लेक्स मध्ये झालेलं आहे. परंतु यासाठी सुद्धा लागलेला जो इरा आहे, जो कालावधी आहे तो प्रचंड आहे. thousands of the years were required. And so that सुरुवातीला we can say at the first time they were of the primitive type. primitive type जे होते प्राथमिक अवस्थेमधले हे सगळे होते. On the other hand, the tremendous afterwards the tremendous diversity was observed. आफ्टरवर्ड्स जसजसा कालावधी पास होत गेला तसतसं कॉम्प्लेक्सिटी बघायला मिळाली. आणि जसं आपण आज पृथ्वीवरती बघतो, दॅट इज ऑन द अर्थ वी कॅन से certain type of animals that at the beginning the unicellular was present, and afterwards it forms multicellular such as amoeba. The examples we know, that is amoeba and amoeba 2 vein. Means in such a way, such a type of diversity is observed. In the same way about the plants also, first the plants were also unicellular, these are converted into multicellular one. That is, the example is a chlorella, it was a unicellular, and it is converted into it forms up to a banyan tree. म्हणजे अशा पद्धतीने कॉम्प्लेक्सिटी आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायला मिळाली. So that the life on the, it was observed that the life on the earth was on everywhere, that is was on air, water, land, etc. etc. But we can say that the human is intelligent. आपण असं शांत कधीच बसलेलं नाही, आपण त्याचा अभ्यास केलेला आहे. नुसतं आपण खाल्लं पिल्लं झोपलं असं कधीच केलेलं नाहीये. थिंकिंग पॉवर आपल्याकडे आहे, हा सगळ्यात त्याच्यातला महत्वाचा पॉइंट आहे. आणि आपण त्याच्यामध्ये काय विचार केला की what is the origin of the human, what is the origin of organism, याचा आपण सतत विचार करत राहिलो. and the evolution of the life, आणि अशा पद्धतीने कशा पद्धतीने इव्हॉल्युशन झालेलं आहे याचा अभ्यास केला. सो सुरुवातीला काय केलं गेलं तर गॉड क्रिएटेड द ऑर्गॅनिझम. सुरुवातीला रिलिजियनचा आपल्यावरती खूप मोठा प्रभाव होता, धार्मिकतेचा प्रभाव होता. याचा परिणाम असा झाला की धर्मानं देवानं सगळं निर्माण केलेलं आहे. परंतु सायन्सला या गोष्टी तर कधीच मान्य नाहीये. दॅट इज द सायन्स इज रेग्युलरली डिपेंडंट ऑन द एव्हिडन्सेस. आपण प्रत्येक वेळी म्हणतो की एव्हिडन्स काय आहे, पुरावा काय आहे. सो दॅट इट इज नॉट ऍक्सेप्टेड बाय द पीपल. म्हणजे ही रिलिजियस जी थेअरी आहे, इट वॉज नॉट ऍक्सेप्टेड बाय द पीपल. अँड सो दॅट डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स डेव्हलप. मग कोणत्या गोष्टीवरती विश्वास ठेवला गेला की एक ऑर्गॅनिझम निर्माण झाला, त्याची डेव्हलपमेंट झाली, त्याच्यापासून इतर ऑर्गॅनिझम्स तयार झाले. मीन्स देर इज अ gradual change development takes place in the living organism. This theory was accepted. म्हणजे अशा पद्धतीनं ग्रॅज्युअल चेंज होत गेलेला आहे, इव्हॉल्युशन होत गेलेलं आहे, या गोष्टी ऍक्सेप्ट केलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीनं ती थिअरी मांडली गेली आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज थिअरी ऑफ द इव्हॉल्युशन. नॅचरली जसं आता आपण बघितलं त्या पद्धतीनं दॅट इज द फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम वॉज फॉर्म इन द ओशन. याला चॅलेंज करणारे काही जण आहेत. काही जण म्हणतात की लिव्हिंग organism, first living organism, it was not accepted, it was not formed in the water but it was formed in the rock. असं म्हणणारे सुद्धा काही आहे, but it is accepted that is the living organism. First material protoplasm was observed into the ocean, and there is a gradual changes takes place, unicellular to multicellular, gradual, हळूहळू सावकाशीनं चेंज. सावकाश म्हणजे thousands of the years takes place. त्याच्यामध्ये हजारो वर्ष लागलेली आहे. and it forms unicellular to multicellular. आणि अशा पद्धतीने एकपेशीय ते बहुपेशीय असे ग्रॅज्युअल स्लो चेंजेस टेक्स प्लेस विच टेक्स द लॉंग ड्युरेशन. आणि अशा पद्धतीने जे चेंजेस आहेत दिस चेंजेस बाय मल्टीसेल्युलर मल्टीग्राउंड. म्हणजे ऑल मीन्स असंच नाहीये की नुसता ब्रेन डेव्हलप झाला, असंच नाहीये की नुसतं हार्ट डेव्हलप झालं, की सगळे जे ऑर्गन्स आहेत आपले इंटरनल ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल ऑर्गन्स मल्टी डायमेन्शनल आपल्याला त्याच्यामध्ये काय आहे की हे चेंजेस हे बघायला मिळाले. सो दॅट या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत डेव्हलपमेंट आणि आपली डेव्हलपमेंट ही अँसेस्टर पासून झालेली आहे. एकाच अँसेस्टर पासून आपण सगळे झालेलो आहे. मीन्स ओरिजिन इज द सेम. असा आपला शेवटी आपण त्या निष्कर्षापर्यंत आलेलो आहे की आपला सर्वांचा पूर्वज हा एकच होता. सगळे ॲनिमल्स असतील त्यांचा पूर्वज एकच आहे अशा निर्णयापर्यंत आलो. परंतु हे करताना सम सॉर्ट ऑफ एव्हिडन्सेस आर देअर. काही एव्हिडन्सेस हे त्यामध्ये आपल्याला ठेवावे
करावे लागलेले आहेत. हे जे एव्हिडन्सेस आहे, एव्हिडन्सेस शिवाय कधीही सायन्स नाही आहे. सायन्स म्हणजेच एव्हिडन्सेस. सो दॅट ह्या एव्हिडन्सचा अभ्यास आपण पुढच्या तासाला करू. आता आपण जो टॉपिक बघितला, जो पॉइंट बघितला, त्याचा जो होमवर्क आहे तो आता तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसेल. ओके, थँक्यू.